हेलो पिला माने आशा करी आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। तो फास्ट ऑफ ऑल मु आपण मानको हम चैनल को वेलकम करिया पई चाहिबी जे जो माने भी आपणकर फर्स्ट टाइम पे हम चैनल रे देखुचंती ए वीडियो से माननको बहुत बहुत वेलकम। एंड आपण माने आंध्र बीएड रे एडमिशन नै चंती सत को कि आपणकर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं किए आपंकर आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी किए आंध्र यूनिवर्सिटी एंड किए योगी बमन यूनिवर्सिटी। तो एमतीका बहुत प्रकार आपंकर यूनिवर्सिटी सब रोचे आंध्र में। तो आप विभिन्न प्रकार यूनिवर्सिटी नाम अलरेडी लिखई सारी एंड आपमती कही आर वीडियो आपंकर क्लासेस आपंकर सेप्टेम्बर मसरू अलरेडी कंटिन्यू चली ओडिशा रोचे ओनली एग्जाम देवाई जाऊँच बट आप क्लासेस कंटिन्यू होकर जो बीएड कॉलेज आपने एडमिशन नहीं बुझीगला। आउ आज आम कथा जेहेतु आपण मैंने फिल्ड रे नुआ माने आंध्र बीएड जेहेतु आपण मैंने फास्ट टाइम देवे जो आपण मैंने सेकेंड ईयर हो सेकेंड सेम देवाई जी आपंकर किसी एक्सपीरियंस गेन हो से आपको ए वीडियो किसी आवश्यकता पड़ोनी। बट जेहेतु आपण मैंने ए वीडियो नुआ माने ए जो आंध्र बीएड नुआ फास्ट सेमिस्टर एग्जाम तो आपण मानक स्ट्राटेजी जानिबा निहाती आवश्यक। सब पिला लाइफ रे सब भूल करती जोटा कि आपण मैंने करेंगे। बहुत पिला कौन करती जानते पिला माने जे बहुत नेग्लेक्ट कर दियंती कौन पे नेग्लेक्ट कर दियंती जे हाँ आंध्र बीएड कौन माने कौन लोकंक माइंड रे अछि कौन कहंतु ना जे हाँ कॉपी करके पास करा जाए आउ एथिरे आपनकर खाता चेक हुएनी बहुत बहुत किसी जिनस लोकंक माइंड रे थाए जे खाली लेखि देकी चली आसले आमे मार्क पाई जिवु। मु आपण मानक कहिबी मोरी आखि सामने रे माने हमरी फ्रेंड सर्कल भितरे आपनकर एमती पिला थिले जो माने कि कोन करथले जॉब सहित पिला माने आपण माने एग्जाम दउथिले बुझी होची। आउ जेहेतु से माने जॉब सहित एग्जाम दउथिले तो सेमान को माइंड रे थिला जे हाँ आमे किछि न लिखले भी आमे बस खाता फुल करते पळि आसीबा देन हमरा मार्क आस जिवो। बट मु कहि रखिबी से माने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी रे करथले जो माने तो सही माने कौन हेतला ना एते स्ट्रीट रे आपनकर से ईयर रे खाता देखा हेतले कि तांकर दुईटा दुईटा कि तीनटा पेपर रे आपनकर बैक लागितला भाबी पारछंती। तो तांकू पुनी थर्ड सेमिस्टर जेहेतु बैक लागितला तांकू कोन करिया पई पड़ला ना गोटे वर्ष तांकू रिटर्न करिया पई पड़ला जेतले पुनी बैक पेपर क्लियर करिया पई पड़ला बुझी पारछंती। तनो मोर कहबा कथा एटा पिला माने आपण माने जेमति से भूल न करंतु से नेग्लेक्ट एमति न करंतु जे आगु जाके किछि हैरान हे जिबा आपनकर गोटे वर्ष चल जिवो बुझी पारछंती। तेणु सेटा मु ए वीडियो रे आपण माननकू पूरा एक्सप्लेन कर देबी आ सब टिप्स आपण माननकू कहिबी जहा द्वारा आपण माननकू ही हेल्प हो बुझिला। तो चलंत डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करबा केमिति हमें 90% एबव स्कोर करबा कारण प्राय तो बेसी हार्ड भी नुहे मु कहिमिनी बट बहुत इजी टिके परिश्रम कले आपण माने पूरा ऊपर पहुंच जिवे बुझी पारछंती। देखंतु फास्ट पिला माने मु आपण माननकू कहि रखिबी सबुटु प्रथम काम आपण मानकर एटा आजी जिबे क्लास सइला आपणकर माने आपणकर वीडियो देखि सारले देन आपण माने जिबे आपणकर सिलेबस आपण मानक पाखरे जदी थिबो आपण माने प्रथमे ସେଥିରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ନା ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରୁ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯୋଉ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। କିମ୍ବା ମୁଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେବି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ସିଲାବସ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର प्रायतः सबू यूनिवर्सिटी जोटा कि आपन पुराना सिलेबस थिला वर्तमान आपनकर एएनयू रो टिके चेंज हेछि बट एटा हमें आरी अनुसार वर्तमान पई चलिबा। प्रथमे देखंतु आपनकर देखिदेले कि हमर कोर पेपर आपनकर जो रहउछि पेपर एमती 1 2 3 4 5 पांचटा आपनकर रहउछि माने प्रथमे हम कहबा आपनकर फर्स्ट सेमिस्टर पई फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रहउछि तार 5टा यूनिट रहिबो। 5टा यूनिट आपण माने देखिदेले जे कोउटा आपनकर इंपोर्टेंट कोउटा नाही सेटा त हमें परे देखिबा बट प्रथमे आपण माने चेक कर देबे कि आपनकर कोन कोन एक्चुअली यूनिट सब रहउछि। तापर आपनकर सीडीपी माने जोटा हमें कहउछु चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट बुझियला। तो सेथिरे आपनकर सेमति 5टा यूनिट रहइबो आ सीडीपी टा आपण माननकू टिके अधिक गुरुत्व देबा पय पड़िबो कोन पे ना सीडीपी रे आपनकर जो ओएसटीटी हो किंबा ओटीटी 2 हो किंबा आपण माने जहां भी आगु को जाय कि सब एग्जाम देबे टीचर रिक्वायरमेंट पय से टीजीटी हो किंबा आपनकर आरएसटी हो आपनकर सीडीपी टा काम रे आसीबो। प्रत्येक वीडियो रे मु प्राय तो ए कथा कोइ मेन करी आपनकर ए जो थियोरी सब नाही कि आपनकर कॉग्निटिव थियोरी पियाजेट को थियोरी इरिक्सन थियोरी कोलबर्ग्स थियोरी फैराडे थियोरी गोल्डमैन थियोरी सब प्राय तो आपण मानकू पढिया पय पड़िबो एग्जाम रे आसु बा न आसु आगु को जाय कि आपनकर काम दबो बुझियला। ए सब जिंस एबे स्किप कर देबे आगु को जाय कि आपण माने जतले चाकरी बेले लागि पड़थिबे बुझी पारनथिबे जो पिलाटे पढी जाइथिबे से आराम से भलो नंबर स्कोर करी पळि आसीबो। तो आपण मानकू बेसिक आईडिया आजिबा दरकार जे हम सिलेबस रे कोन अछि पिला माने कोन करन सिलेबस कोन अछि जान नथन जे कि एग्जाम रे बस जांती बुझी पारछन से सब जिंस करिवेनी एति की रिक्वेस्ट एंड तापर आपनकर जो मेथोडोलॉजी पेपर आपण मानकर आसीबो
ସରି ଆଇସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆଇସିଟିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ରହିଛି। ଆଇସିଟିଟା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଆଇସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନା ପ୍ରାୟତଃ ପୁରାପୁରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍, ତ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସେଇଟା ଇଜି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଅଧିକ। ବଟ୍ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ବଟ୍ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, କିଛି ତା ଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଇଜି ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ଭଲସେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଫେସ୍ କରେ। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହିଁ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଇସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍‌ରେ ସାୟଦ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆଇସିଟିରେ, ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିସିଏମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସିବିଜେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିବ। ସେମିତିକା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ 2, ଯେଉଁଟା ସିବିଜେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିସିଏମ୍ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର ବି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ନା ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍‌ରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ତ ଦେଖଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ କହିଦେଉଛି। ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ, ମୁଁ ବାସ୍ ସିଲାବସ୍‌ଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ଟାଇପ୍‌ର ଆପଣଙ୍କର ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ରହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍‌ରେ 32 ପେଜ୍‌ର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଜେସ୍ ଆସେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାର୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେମିତିଆ କ'ଣ ରହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ନା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା 5 ମାର୍କିଆ, 5ଟା ୟୁନିଟ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଲେଖା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେନ୍ 10ଟା ଆସିଗଲା। ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ଯଦି ଆମର 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା 5 ମାର୍କ ଲେଖା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ମାର୍କ ସେଇଠି ଆସିଗଲା ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ 15 ମାର୍କର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଆସିଯିବ 30 ମାର୍କ। ମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 50 + 30 ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ 20 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍‌ସେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ ବୁଝିବାର ଅଛି। କେମିତି ବୁଝିବେ? ଆହୁରି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍‌କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ତାର ମାର୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କୋଉଟା 5 ମାର୍କିଆ, କୋଉଟା 10 ମାର୍କିଆ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୋଉଟା 15 ମାର୍କିଆ, ଏମିତି ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍‌ରେ ଯାଇକି କହିବେ ଏଇଟା 15 ମାର୍କିଆ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତ 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି 5 ମାର୍କର, ତା ପାଇଁ କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେବନି ନା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ କେହି କହିନଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍‌କୁ ଗଲେ ଆପଣ କୋଉଟା କେତେ ପେଜ୍ ଲେଖିବେ। ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆଇଲା 1.5 ପେଜ୍, 1 ପେଜ୍, 2 ପେଜ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଯାଇପାରିବେ, ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଫେଚିଂ କରିବ, କୋଉଟା ଅଧିକ ୱେଟେଜ୍ ରଖୁଛି। ଯେମିତିକି ଆଇସିଟି ଆଉ ସିଡିପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ନା ଅଧିକ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ବି ଯାଇକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ହିଁ ଅଛି। ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଯେ ମୋର ମନେକର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରହିଲା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ 2 ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ରହିଛି, କାରଣ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ତ ସରିଗଲା, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ବୁଝିହେଲା? ତ 2 ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ୱିକ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପେପର 1ର କନସେପ୍ଟକୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଦେନ୍ ୱିକ୍ 2ରେ ପେଡାଗୋଜି ପେପର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟାକୁ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ୱିକ୍ 3ରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଯେମିତି ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବି, କିମ୍ବା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ କିଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ଯଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ଡେମୋ କହିଲି ବାସ୍, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଟାଇପ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିର ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ସାରିକି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ? ନା ନୋଟ୍ସ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି
ବସ୍ରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବହିରେ ପୁରାପୁରି ଗାର ମାରି ଦେଇଥିବେ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଲେଜ ସେତିକି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସବୁ ପିଲା ବହିରୁ ପଢ଼ି ପାରିବେନି, ଏଇ କଥାଟା ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହି ସହିତ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ପଳେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ ପଢ଼ିବାଟା ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜେ ତ କହୁଛି ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାଟା ଇଜି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିଥିବେ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍, ବହିର 4 ପେଜ୍ ସହିତ ସମାନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ଇଜି ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ସ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବିନି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କେଉଁଥିରେ ନା ଏକ୍ୟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କ'ଣ ରହୁଛି ସେଥିରେ ନା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକା ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କହିଥିଲି 10ଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରି କରେ 50 ମାର୍କସ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଏ ପାର୍ଟ ବି। क्वेश्चन ମୁଁ डिस्कसन करूनी, बस ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହ କରିଦେଉଛି क्वेश्चन पेपर କେମିତିକା ଆସେ, ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ବି ଆସିବ। ପାର୍ଟ ବି ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 15 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ 2ଟା ଲେଖା ଆଣ୍ଡ 30 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି 50 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 80 ମାର୍କ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ। ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର क्वेश्चन पेपर କେମିତି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। तो बुझीगला ए पॉइंटा पिला माने। नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को आपनकर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी केमितिका भाबे आपण माने एग्जाम रे लेखिबे से जिंस मध्ये माइंड रे आपण मानकर रखिया दरकार। जेतु पिला मानकर टच छाडी जाई थाए, आपण माने आंध्र बीएड गले लेखिबा बहुत प्रैक्टिस करिया पई पड़िबो आपण माननकु। माने बहुत पिला थांती जो माने +3 सारी के रिसेंटली आछंती सेमान को पई तो बहुत इजी होबो। बट किछि पिला एमतिया थिबे जो माने कि गोटे 2 वर्ष ट्राई करथांती गवर्नमेंट बीएड न हेले से माने एठिक आस्तांती किंबा किछि अलगा आपनकर जॉब रे थांती सेमान आस्तांती। तो ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟିଂ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବେସିକାଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂସ୍ ଆଉ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିତରେ ଲେଖେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନରର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ମାନେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ, ସେସବୁ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଲେଖିବି, ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବି। ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜିଂ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ନା ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଥରୋଲି ମେନସନ୍ କରିବି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନରକୁ ମୋର ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ତାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ପିଲାଟାର ନଲେଜ ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ରାମବାଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟିଂ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଗଲେ ସେତିକି ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଖାତା ଫୁଲ୍ କରିପାରିବେନି, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଏକ୍ଜାମରେ ମନେ ପଡ଼େନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ୱିଥ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ବଟ୍ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ବୁକ୍ସରୁ, ବୁଝିହେଲା, କିମ୍ବା ନୋଟ୍ସରୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଆମ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆମେମାନେ ପ୍ରପର ହେଡ଼ିଂ ପ୍ରପର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆମେମାନେ ଲେଖିଥାଉ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। तो ମନେକର ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ନୋଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମିନିଂ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇଏଲ୍ଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହେଡ଼ିଂ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଂ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏଇଟା ହେଡ଼ିଂ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତିକା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଟା 3 ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, 3ଟା ସିଷ୍ଟମ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ଡ଼ର, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ମିନିଂ, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତିକା ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍। ତାପରେ ଏମିତିକା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖା ହେଇନି, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆମର ନୋଟ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଥିବେ, ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଟିପ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ସରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ରେ କହିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟଡି କରିବାଠୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି 10 hours a day, ୟୁ ଜଷ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ଲିୟର ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ବୁଝିହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଗୋଲ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସେଇ କାମଟାକୁ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ICT ଫର୍ ଏନରିଚିଂ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ CDP, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ବହି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଇଥିବେ।
ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଚର୍ସ ଚଏସ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ହି ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସ ଚଏସ୍‌ରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍‌କୁ କଭର୍ କରାଯାଏନି, ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସବୁକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ବହିରୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହିରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏମିତି ବୁକ୍ସ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏ ବୁକ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି ନର୍ମାଲ ମାର୍କେଟରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ଓନ୍ଲି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେହେତୁ ଆସେ ଏଗୁଡ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା। ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ କେମିତି ସ୍କୋର କରିବେ 90% ଏଭବ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେମାନେ ୱରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ 10% ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ବେସିକ୍ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଏମିତି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।